सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वात्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्ततारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छंकर भगवत पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। यथा पूर्वं ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये परमाणु जगदकारणत्वाधिकरणे इदानीम् अन्तिमं सूत्रं चिन्तयितव्यम् अस्ति। इदानीं चिन्तयामः। सर्वाग्रे शंकर भगवत पूज्यपादानां प्रशस्ति श्लोकमेकं पठित्वा अनन्तरं सप्तदशं सूत्रं तद्भाष्यभागं च सर्वं विचारयामः। ॐ पाराशर्यवचो विलासमसृणैः सूत्रैः क्रमेणाततैः प्रत्यत्यै प्रकटीचकार भगवान् यो भाष्यसंज्ञं पटम् अज्ञानोद्भवजाड्यनाशकरणं स्वानन्ददं सेविनां तं वन्देऽखिलयोगिवन्द्यचरणं श्रीशङ्करं शङ्करम्। ॐ पाराशर्यवचो विलासमसृणैः सूत्रैः क्रमेणाततैः प्रत्यस्त्यै प्रकटीचकार भगवान् यो भाष्यसंज्ञं पटम् अज्ञानोद्भवजाड्यनाशकरणं स्वानन्ददं सेविनां तं वन्देऽखिलयोगिवन्द्यचरणं श्रीशङ्करं शङ्करम् तं वन्देऽखिलयोगिवन्द्यचरणं श्रीशङ्करं शङ्करम्। अथ श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ शारीरकमीमांसा भाष्ये द्वितीये अविरोधाध्याये द्वितीये पादे
ತೃತೀಯಂ ಷಟ್ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಪರಮಾಣು ಜಗದ ಕಾರಣತ್ವಾಧಿಕರಣಂ. ಓಂ ಉಭಯಥಾಪಿ ನ ಕರ್ಮ ತಸ್ತದಭಾವಃ. ಓಂ ಸಮವಾಯಾಭ್ಯುಪಗಮಾಚ್ಚ ಸಾಮ್ಯಾದನವಸ್ಥಿತೇ. ಓಂ ನಿತ್ಯಮೇವ ಚ ಭಾವಾತ್. ಓಂ ರೂಪಾದಿಮತ್ವಾಚ ವಿಪರ್ಯಯೋ ದರ್ಶನಾತ್. ಓಂ ಉಭಯಥಾ ಚ ದೋಷಾತ್. ಓಂ ಅಪರಿಗ್ರಹಾಚ್ಚಾತ್ಯಂತಮನಪೇಕ್ಷಾ. ಇವು 6 ಸೂತ್ರಗಳು. ಪ್ರಕೃತ ಓಂ ಅಪರಿಗ್ರಹಾಚ್ಚಾತ್ಯಂತಮನಪೇಕ್ಷಾ, ಅಪರಿಗ್ರಹಾಚ್ಚಾತ್ಯಂತಮನಪೇಕ್ಷಾ ಅಂತ ನಾವು ಸೂತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಟೈ ಮನ್ವಾದಿಭಿ ಕೈಶ್ಚಿದಪಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪರಮಾಣು ಕಾರಣವಾದಾಂಶಸ್ಯ ಅಪರಿಗ್ರಹಾತ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಾಣು ಕಾರಣವಾದೆ ಅತ್ಯಂತಂ ಅನಪೇಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇದರ ತನಕ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಮವಾಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿ ಸಮವಾಯವಾಗಲಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಯುತ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಅಯುತ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಯುತ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಾದರೆ ಯುತ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯುತ ಸಿದ್ಧಿ ಅಯುತ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ತರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೋ ಯುತ ಸಿದ್ಧಿಗೂ ಅದೇ ತರ್ಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ, ಈ ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇವೆ ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ? ಅಯುತ ಸಿದ್ಧಿ ಅದು ಆಗ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂದರು. ಯುತ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಾನೇ ಇವೆಯಾ ಆ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ ಅಂತನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಪೃಥಕ್ ದೇಶತ್ವ, ಅಪೃಥಕ್ ಕಾಲತ್ವ ಮತ್ತು ಅಪೃಥಕ್ ಸ್ವಭಾವತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 38ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ತಥಾ ಅಣ್ವಾತ್ಮಮನಸಾಂ ಅಪ್ರದೇಶತ್ವಾತ್ ನ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವತಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಅಣು ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಣ್ವಾತ್ಮ ಮನಸಾಂ, ಅಣುಶ್ಚ ಆತ್ಮಾಚ ಮನಶ್ಚ ಅಣ್ವತ್ರ ಮನಾಂಸಿ, ಅಣ್ವತ್ರ ಮನಾಂಸಿ ತೇಷಾಂ ಅಣ್ವಾತ್ಮ ಮನಸಾಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಗ್ರಹ. ಇದು ಅಪ್ರದೇಶತ್ವಾತ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇರಲಿ. ಅದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಗ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ,
ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಂಯೋಗವಾಯಿತು. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯೋಗವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಬದ್ಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ, ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ಅಪ್ರದೇಶತ್ವ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಣು, ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಗೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಯೋಗ ಆಗೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ, ಪ್ರದೇಶವತೋ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರದೇಶವತ ದ್ರವ್ಯಾಂತರೇಣ ಸಂಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೈಶೇಷಿಕರೇ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯ, ಏನು ಲೋಕನ್ಯಾಯ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಇದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಕಡೆ ಈ ದ್ರವ್ಯ ಇದೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ರವ್ಯಾಂತರೇಣ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ರವ್ಯವು ಅಂಥ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಅದು ಅಂಥ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಉಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಾತ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಶೇಷಿಕರು. ಏನು ನೋಡಿ, ಕಲ್ಪಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಣ್ವಾತ್ಮ ಮನಸಾಂ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೊಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಗಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಿದ್ಯಮಾನಾರ್ಥ ಕಲ್ಪನಾಯಾಮ್ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಯ. ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗುಣ ಯಾವುದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟವನು, ಅವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವಂತ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಯಮ ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನಾಯ ನಿರಂಕುಶತ್ವಾತ್, ಕಲ್ಪನೆ ನಿರಂಕುಶ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ವಾದ ಇಯಾನೇವ ಅವಿದ್ಯಮಾನೋ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿರುದ್ಧೋ ವಾ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪನೀಯ ನ ಅತೋಧಿಕ ಇತಿ ನಿಯಮಹೇತ್ವಭಾವಾತ್. ಇಯಾನೇವ, ಇಷ್ಟೇ ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಯಾವುದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೀನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ವಸ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೀಗೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಹಗ್ಗ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾವನ್ನ ಅದು ಭ್ರಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಹಾವು ಅಂತಲೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಗ್ಗ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾವು ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಹಾವು ಥರ ತೋರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ, ನಿಮಗೇನು ತೋರುತ್ತೆ? ಹೂಮಾಲೆ ಥರ. ಅವನಿಗೆ ಭೂಛಿದ್ರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಗಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಇದೇ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ನಿಯಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ನಿಯಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನ ಅತೋಧಿಕ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿಯಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಹೇತ್ವಭಾವಾತ್ ಎಂದು ನಿಯಾಮಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾಯಾಶ್ಚ ಸ್ವಾಯತ್ತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಭೂತತ್ವ ಸಂಭವಾಚ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾಯತ್ತವೋ ಅಥವಾ ಪರಾಯತ್ತವೋ. ಆಯತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಶ್ರಯ. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತಂದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ, ಹೌದು ತಾನೆ? ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾರು ಉಂಟಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು, ಸ್ವಾಯತ್ತತ್ವ, ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಭೂತತ್ವ ಸಂಭವಾಚ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಿಯಾಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಚ ವೈಶೇಷಿಕೈ ಕಲ್ಪಿತೇಭ್ಯ ಷಡ್ಭ್ಯ ಪದಾರ್ಥೇಭ್ಯ ಅನ್ಯೇ ಅಧಿಕಾ ಶತಂ ಸಹಸ್ರಂ ವಾ ಅರ್ಥಾ ನ ಕಲ್ಪಯಿತವ್ಯಾ ಇತಿ ನಿವಾರಕೋ ಹೇತು ಅಸ್ತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೇನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 6 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಂತ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವುದು ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿದ್ದು, ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? 6 ಪದಾರ್ಥ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನೋಡಿ, ಅನ್ಯ ಅಧಿಕಾಹ, ಆ 6 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಷಡ್ಭ್ಯ ಪದಾರ್ಥೇಭ್ಯ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ, ಆ 6 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಅನ್ಯ ಅಧಿಕಾಹ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100, 1000 ಅರ್ಥ ಪದಾರ್ಥ ನ ಕಲ್ಪಯಿತ, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವರೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಷ್ಟೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಯಸ್ಮೈ ಯಸ್ಮೈ ಯದ್ಯದ್ ರೋಚತೆ ತತ್ತತ್ ಸಿದ್ಧೇತ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಯಾವನು ಏನೇನು ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅವನು ಏನೇನು ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಶ್ಚಿತ್ ಕೃಪಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶ್ಚಿತ್ ಕೃಪಾಲು ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದುಃಖಬಹುಲ ಸಂಸಾರ ಏವ ಮಾಭೂತ್ ಇತಿ ಕಲ್ಪಯೇತ್. ಯಾವನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದಯಾರ್ಧ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು, ದಯೆ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ಯೋವಾ ವ್ಯಸನಿ
ಮುಕ್ತಾನಾಪಿ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಂ ಕಲ್ಪಯೇತ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನ ವ್ಯಸನೆ, ಅವನು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮುಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇವರು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಯಮ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಆಪ್ತವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕಲ್ಪನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಷ್ಟೆ. ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಡುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಈ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಸನೆ ಮುಕ್ತಾನಾಪಿ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಂ ಕಲ್ಪಯೇತ್. ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಸನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಬಾರದ್ರಿ ಕಣ್ರಿ, ಅದು ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರಸ್ತಯೋ ನಿವಾರಕ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಕಿಂಚಾನ್ಯತ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪರಮಾಣುಭ್ಯಾಂ ನಿರವಯವಾಭ್ಯಾಂ ಸಾವಯವಸ್ಯ ಜಣುಕಸ್ಯ ಆಕಾಶೇನೇವ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಎರಡು ಪರಮಾಣು, ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪರಮಾಣು, ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳು ಏನಾಯಿತು? ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳ ಸೇರಿದಾಗ ಜಣುಕ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಣುಕ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಅವು ಹೇಗಿದೆ? ಅವು ನಿರವಯವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಯವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವಯವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಅವಯವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಯವ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೇ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಯವ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿರವಯವಾಗಿದೆ, ಸರಿ ತಾನೆ? ಪರಮಾಣು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಅವಯವವೇ ಇಲ್ಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ಒಂದು ಜಣುಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶೇನ ಇವ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಕಾಶದಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಆಕಾಶದಂತೆ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರಸಗಳಿದೆ? 6 ರಸಗಳಿದೆ. ಧಾತುಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಅಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದರ ಅಂಟು ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದರ ಅಂಟು ಇಲ್ಲವೇ? ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಅದು ಗಾಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಟೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದರೊಡನೆ ಸಂಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಆಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶವು ನಿರವಯವವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವಯವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೋಕ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರವಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾಣು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಣುಕಾವು, ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಯವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಂಶಯ ನಹಿ ಆಕಾಶಸ್ಯ
ಆಕಾಶಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೀನಾಂಚ ಜತುಕಾಷ್ಠವತ್ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅಸ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪೃಥಿವಿಯೇ ಮುಂತಾದದ್ದರ ಜೊತೆ ಜತುಕಾಷ್ಠವತ್, ಜತುಕಾಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂಧನ, ಇವುಗಳಂತೆ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಇಂಧನ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಈ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಈ ಪೃಥಿವಿಯೇ ಮುಂತಾದ ಯಾವ ಪೃಥಿವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ವಾಯು ಇಲ್ಲ, ಇವು ನಾಲ್ಕರ ಸಂಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆಕಾಶ ನಿರವಯವ. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಯವ. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇದೆ, ಗುಣ ಇದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇಂತಹ ರೂಪ ಗುಣವುಳ್ಳ ಸಾವಯವವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು, ನಿರವಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥದೊಡನೆ ಸಂಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಆಶಂಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ದ್ರವ್ಯಯೋ ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವೋ ಅನ್ಯಥಾ ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅವಶ್ಯಂ ಕಲ್ಪ್ಯ ಸಮವಾಯ ಇತಿ ಚೇತ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸರೋಯ್ತು ಆಕಾಶ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯ ಕಾರಣದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಮಣ್ಣು ಅಂತಾಲೂ ಇದೆ ಕಾರಣದ್ರವ್ಯ, ಮಡಿಕೆ ಅಂತಾಲೂ ಇದೆ ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಶ್ರಿತ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಯ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವಾಗಬೇಕೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಆಶ್ರಯವಾಗಬೇಕೋ ಎರಡು, ಈ ಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಪದಾರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇತರೇತರಾಶ್ರಯ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಸಮವಾಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣವೇ ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮವಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾನೆ? ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ, ಜಣುಕ ಅದು ತ್ರಣುಕವಾಯಿತು, ಚತುರ್ಣಕವಾಯಿತು, ಪದಾರ್ಥ ಆಯಿತು, ಪ್ರಪಂಚ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ. ಈ ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಆಶ್ರಯ, ಒಂದು ಆಶ್ರಿತ. ಹೌದಾನೆ? ಹೀಗೆ ಈ ಅನ್ಯಥಾ ಈ ಆಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಭಾವವು ಸಮವಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಂದುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇವನಿಗೆ ನೋಡಿ, ಸಮವಾಯವನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ? ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದ್ಯಾವುದದು? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ನೀವು ಸಮವಾಯ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸಂಯೋಗವೇ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಪದಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಮವಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಣ್ಣು ಮಡಕೆಯಾಗಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದು ಏನದು, ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದದು? ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು. ನೀವು ಸಮವಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾಣುವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ಯಕಾರಣವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೋ ಅಥವಾ ಹೊಂದುತ್ತೆಯೋ? ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾರು? ವೈಶೇಷಿಕ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇವನ ಭಾವ ಏನು ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಮಾನ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವನ ಒಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾಕೆ? ಸಮವಾಯ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನೀವು, ಒಪ್ಪದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇವನು ಕಾರಣ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರೇತರ ಆಶ್ರಯತ್ವಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಇದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋರ್ಹಿ ಭೇದ ಸಿದ್ಧವು ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಸಿದ್ಧಿ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಇದೆಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಆಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಎರಡಿರಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಈ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಭೇದ ರೂಪದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮಡಕೆಯೇ ಬೇರೆ, ಮಣ್ಣು ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ, ಕಾರಣ ಬೇರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಾರಣ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಸಿದ್ಧವು ಚ ತಯೋ ಭೇದ ಸಿದ್ಧಿ ಕುಂಡ ಬದರವತ್ ಇತಿ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯತ ಸ್ಯಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆರಡು ಭೇದ, ಆಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಯ ಎರಡು ಭೇದ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭೇದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಶ್ರಯ, ಇತರ ಆಶ್ರಯ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಭೇದ ಸಿದ್ಧಿ ಕುಂಡ ಬದರವತ್ ಇತಿ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯತ ಸ್ಯಾತ್. ಈ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಈ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇದು ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ. ಇದು ಆಶ್ರಿತ. ಇದು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಆಶ್ರಿತ, ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಆಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಯ ಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಸಿದ್ಧಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರದಿದು? ಇದು ಅವರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ವೈಶೇಷಿಕರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ವೈಶೇಷಿಕ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಇರಬೇಕು, ಅದಿರಬೇಕು, ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮವಾಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮವಾಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೋಡಿ, ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಸಮವಾಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಸಮವಾಯ ಇರಬೇಕು, ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಇರಬೇಕು, ಇತರ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವೇನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇತರ ಆಶ್ರಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಆಶ್ರಿತ.
ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಯ ಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಲಿ ಪರಮಾಣುವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಸಮವಾಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಮವಾಯ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ಇದೇನೆ, ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾದ ಉತ್ತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಹಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋ ಭೇದ ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವೋ ವಾ ವೇದಾಂತವಾದಿಭಿ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ವಾಕ್ಯ ಏನು ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಯ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುತ್ತಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಆಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಯ ಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಯ ಭಾವ ಒಂದೇ. ನೋಡಪ್ಪ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭೇದವಾಗಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತೋ, ಆಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಆಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಆಶ್ರಯ, ಮಗ ಆಶ್ರಿತ, ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೇದವನ್ನಾಗಲಿ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ, ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೇನು ಭೇದದಿಂದ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆಶ್ರಿತಾಶ್ರಯ ಭಾವೋವ, ಒಂದು ಆಶ್ರಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ರಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರಯ ಜಗತ್ತು ಆಶ್ರಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವವಾಗಲಿ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ವೇದಾಂತವಾದಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದು ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರಣಸ್ಯೈವ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಂ ಇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರಣವೇ ಯಾವುದು? ಕಾರಣವೇ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ, ಅದೇ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೂಪ ಏನೋ ಪಡ್ಕೊಂತು. ಕಾರಣವೇ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎರಡು ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾರಣವೇ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾನ ಭೇದದಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ 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 ಅದನ್ನು ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಅಂದರೆ ರೂಪಾಂತರ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರಣವೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಅಂತ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ವೇದಾಂತಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಧಾನವು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಒಂದೇ. ಆ ಪ್ರಧಾನವೇ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ, ಅದು ಬಿಡಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತನ್ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, 24 ತತ್ವ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಾಗಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದು. ಆದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಅಂತಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅಚೇತನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅದು. ಇದು ವಿರುದ್ಧ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ವೈಶೇಷಿಕ ತತ್ವನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಒಂದು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯಗಳು ಈ ಅಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಆ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾದದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.